ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Сора Холиқназарова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷарони суҳбати дӯстона президент роҳбари давлати Россияро бо зодрӯзаш сидқан табрик намуда, ба ӯ сеҳатмандӣ, некуаҳволӣ ва комёбиҳои навро дар фаъолияти давлатиашон орзу намуданд. пешвои миллат фаъолияти пурмаҳсули муҳтарам Владимир Путинро дар маснаби президенти Федератсияи Россия ва саҳми шоёни ӯро дар рушди ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии Тоҷикистону Россия ба таври хоса таъкид карданд. пешвои миллат муҳтарам Владимир Путинро ҳамчунин ба муносибати баргузории бо муваффақияти чорабинии муҳими сиёсӣ, интихоботи Думаи давлатии Федератсияи Россия муборакбодӣ намуданд. дар рафти суҳбат президентҳо ба муколамаи худ атрофи ҷанбаҳои алоҳидаи ҳамкориҳои дуҷониба ва масоили мубрами таъмини амнияти минтақавӣ идома бахшида, ба раванди рушди вазъи Афғонистон дар вақти охир таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни бузурги миллӣ, сисолагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншоот ба вилояти Суғд ташриф оварданд. 7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни бузурги миллӣ, сисолагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ, суҳбату мулоқот ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва фаъолони вилоят гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. садоқати самимии мо ба шумо, пешвои ватанпарвари миллат, пешвои сарбаланду миллати олитаборам, марҳабо. шону шӯҳрат офарини сарзамини обшорам, марҳабо. накӯ фасли баҳори субҳи истиқлол шуд зеботарин. бо шумо эй сарвари мо садҳазорон ифтихорам, марҳабо. марҳабо фарзона фарзанди диёри номвар, бар канори суғди зебо мазраи фарзонафар. 30 соли истиқлол муборак. хуш омадед пешвои муаззами миллат ба суғди бостон. намояндагони аҳли фарҳангу зиё ва ҷавонон дар фазои шукӯҳу шодӣ ба президенти маҳбуби хеш садоқат ва меҳру муҳаббати бепоёни сокинони вилоятро эҳдо намуданд.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бинои толори вакилони расмии фурудгоҳро баъди навсозии куллӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ ифтитоҳ намуданд. ҳадаф аз таҷдиду муҷаҳҳазгардонии бинои мазкур пеш аз ҳама баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва муҳайё сохтани шароити муосири хизматрасонӣ барои мусофирон маҳсуб меёбад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бинои толори вакилони расмии фурудгоҳро баъди навсозии куллӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ ифтитоҳ намуданд. бинои нави толори вакилони расмии ҷамъияти саҳомии кушодии фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 810 метри мурабба навсозӣ карда шуда, бо таҷҳизоти замонавии хизматрасонӣ муҷаҳҳаз ва шароити муосиру мувофиқ барои мусофирону меҳмонон фароҳам оварда шудааст. ёдовар бояд шуд, ки бинои толори вакилони расмии фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар солҳои 70-уми асри гузашта сохта шуда, то ба имрӯз таъмиру таҷдид карда нашуда буд. ҳадаф аз таҷдиду муҷаҳҳазгардонии бинои мазкур пеш аз ҳама баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва муҳайё сохтани шароити муосири хизматрасонӣ барои мусофирон маҳсуб меёбад. дар толори вакилони расмии фурудгоҳ баъди навсозӣ нахустин чорабинӣ, мулоқоту суҳбати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 100 нафар кӯдаки ятим аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ин кӯдакон, ки ба ҳукми тақдир аз падару модар маҳрум монданд, самимона ва бо меҳри падарона суҳбат намуданд. пешвои миллат ба ҳар яки ин фарзандон тӯҳфаҳо, сару либос ва маблағи пулӣ тақдим доштанд. кӯдакони ятим доимо аз ғамхории падаронаи сарвари давлат бархурдоранд ва онҳо ҳеҷ гоҳ худро яккаву танҳо ҳис намекунанд. дар симои роҳбари давлат пушту паноҳ ва саробону сарпарасти худро доранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дархосту хоҳиши ин фарзандонро гӯш карда онҳоро дилпур сохтанд, ки ҳамеша дастгиру пуштибонашон мебошанд. توفارو گرفتید نصب کنید در آزمون‌های جمهوری فعالانه اشتراک کنید. من قریب که نیمی جمهوری را دو زدم، به نهایت جوانان نورسان امروزه فعال هستند با اشتراک خود در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی. بینید از تمام حتی ناحیه‌های دوردستیانی کوهستان مملکت همسالان شما بسیار ذوقشان بلند است. شما هم نیز خوب استفاده کنید. غیر برنامه‌های تحصیل که مسائل تحصیلات اینچنین با خواندن کتاب‌های بدیهی هم مشغول شدن کن. چون شما را شعورناکتان رو وسیع میکند، زبان دان میشه، سخن دان میشه. خب و اینچنین اینم برای آینده شما خوب است. سطح معرفت ناکتان رو بلند میکند، سطح سواد ناکتان بلند میشه. و وقت رو خوب استفاده کنید. ما امسال 100 نفر ختم کردگان رو ما از دوستان و برادران شما با دانشگاه عالی مملکت کالج و لیسه قبول کردیم. حالا که اون که مشرف شدن به عنوان دانشجو تحصیل کرده ایستادن. شما هم این وقت خوب استفاده برید. آداب و اخلاق همیده داشته باشید. خب نصیحت و تربیه آموزگاران مربیان را با دقت اهمیت اولین درجه گوش کنید، رعایت کنید. سن سالی نورسی و جوانی تیز بگذارد و بار دیگر تاکید میکنم در هر یک ملاقات که شما امروز تا دوره کمالات ما شما را تربیه میکنیم. بعد اینکه با حیات مستقلانه گذشته کردید دیگر زندگی را خودتون باید پیش برید. برای همین شما از حاضر باید آماده باشید. رفتار شدن در کار نیست، خواندن در کار. برای همین متخصص خوب شدن چی؟ از حالا خواندن در کار. همین نه. اقلا دو زبان خارجی را با ویستی زبانی مادری دانستن در کار. خب بعدا زبانی مادری در مادی اول، بعدا که متخصصی سطح بلندی کسبی بلند شدن در کار که در زندگی با یگان مرکبی دچار نگردید. محتاج به دیگران نشوید. اگر به شرط سواد باشد، کسب و هنر داشته باشید. در چی در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان شما
صاحبی جای کار، صاحبی زندگی خوب و عمری با برکت میبینید. محتاج به کسی نمیشید. بار دیگر همه شما را تبریک میگم. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام آرزوهای نیک. ضیافت ایدانه نوش جانتان شود، استراحت کنید، ها خرسندی کنید. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин бори дигар дастуру супориш дода таъкид намуданд ки рӯзгору таҳсили кӯдакони ятиму имкониятшонмаҳдуд бояд то ба воя расидану ба ҳаёти мустақил гусел кардан таҳти назорату ғамхории доимӣ қарор дошта бошанд. با اقدام راهبریت فرودگاه بین المللی خوجند در میدان صحنی فرودگاه در دایره اقدام 1300 روز آبادانی و کبودیزارکنی و به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و چون رمز اظهار محبت پاک و صمیمی نسبت به مادر، احترام بزرگ و ارجگذاری به هستی زن مادر و قدرشناسی مادر تاجیک مجسمه دعای مادر بنیاد کرده شده. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکارانمان. 7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд муҷассамаи барқади дуои модарро ифтитоҳ карданд. бояд гуфт ки бо иқдоми роҳбарияти фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар ҳудуди фурудгоҳ муҷассамаи дуои модар ба муносибати 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва чун рамзи изҳори муҳаббати поку самимӣ нисбат ба модар, эҳтироми бузург ва арҷгузорӣ ба ҳастии зан модар ва қадршиносии модари тоҷик бунёд карда шуда дар кишвар аввалин муҷассамаи азим дар намуди даст ба дуо бардоштани модар мебошад. باز آمدم با کوی توی قبله امید ای مادره که ساحت جانم سرای توست باز آمدم که باز سزنم بر مزار تو ای مادره که جان و دل من فدای توست باز آمدم که باز سزنم بر مزار تو ای مادره که جان و دل من فدای توست муҷассамаи дуои модар бо пояаш 13 метр буда, баландии муҷассама 6.7 ва пояи он 5.5 метрро ташкил медиҳад. ҳудуди боғи дуои модар бо дарахтони зебову нодир, гулу бутаҳои хушбӯ, фаввораҳо, чароғҳои ранга, гулгашти дилфереб, нишастгоҳҳо, роҳравҳои сафолакпӯш, лавҳаи қаҳрамонони Тоҷикистон, аксҳои бозгӯйкунандаи таърихи рушду пешрафти кишвар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба макони дилкашу назаррабо табдил дода шудааст. ин мавзеи ҷолиб маҳалли тамошои меҳмонону сайёҳон дар фурудгоҳ маҳсуб ёфта дуои модар фатҳу кушоиш барои ҳар як фард дар зиндагӣ ва кору рӯзгор аст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои худ аз эҳтироми модар ва арҷгузорӣ ба заҳмату хизматҳои модарони тоҷик ёдовар шуда дар ситоишу васфи модар фармуданд: модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон мебошад. ҳама эъҷозу парвоз, ҳама эҷоду бунёд ва ҳама мардонагиву қаҳрамонӣ натиҷа ва самараи заҳмати шабонарӯзии модар аст. дунё дар домони биҳиштии модар парвариш меёбад ва аз ин роҳ башарият ҳамеша аз ӯ сипосгузор мебошад. کسی که از همین دعای مادر همه طرفه پره استفاده میبرد البته آینده درخشان دارد. من به این باوری کامل دارم.
جناب عالی همه وقت در حق مردم تاجیکستان خیلی غمخوار هستند. از همین نقطه نظر امروز تاجیکستان عزیز ما به جنت روی زمین مبدل شده است. ما خیلی که میدانیم من امروز همه تنجی همه حیات خسرو در تاجیکستان است. بنابراین من باوری کامل دارم که آینده درخشان انمی جوانانی که دعای مادر را میگیرن البته نتیجه های خوب به خود میگیرن. با چشم ما دوباره به دنیا سلام کن مادر، همیشه باش و به بودن دوام کن. بفریست کیمیای نو از گرد دامنت، ما را ز نو بلند و مبارک مقام کن. در کشورهای مغرب ببینیم که در تمام کوچه و برزنها خانه های پیران و سالمندان هست و مردم والدین بزرگسال خود را میبرند آنجا میگذارند و رها میکنند و فراموش میسازند. و اما مناسبت ملت تاجیک و پیوندان خودش و نیاکان ارجمند خودش به والدینش خاصه و مادر عزیز کاملا دیگرگونه است. ما همیشه مادر را در صدرگاه دل می نشانیم و عزیز می داریم و مکرم می شماریم. و صحبت های پیشوای ملت نیز یک مکتب عظیم است، یک دبستان و ادبستان بزرگ است که برای نسل جدید آموزه و انگیزه های نیک می دهد. فرهنگ خودآشنایی، فرهنگ مادرداری، مادرنازی، مادرنوازی را تلقین و القا می کند که تاجیکستان این زادگاه و رستگاه جاویدان ما، گاهوار و مزار آخرین هر نفر اهل ملت و اهل کشور است. از این صحبت هایی که گاها به کودکی خود رجوع می کنند و مادر عزیز را در یادها روشن می نمایند، چقدر برداشت های زیاد می کنند مردم که و خاصه نوجوانان که باید مادر را مقدم دارند و در صدرگاه و پیشگاه دل و جان بنشانند. حالا این مجسمه را میبینیم که پیکر تراش نامور ما غفور جان جوره زاده مادر را در مقام ارجمندی رفیع بسیار قرار دادند و بهشت را زیر پای مادر گذاشتند و مادر را در تخت زرین نشاندند و جایگاه مادر اصلا خیلی بالاتر و مقدمتر از همه این هم هست. یک کار بسیار پرمایه و پرمحتوای را انجام دادند. یادگاری نجیبی را که مادر عزیز فتوای آینده و دعای نیک کشاد و رهایی و خوشی و بهبودی برای اهل جهان، برای اهل وطن، برای اهل ملت می بخشند. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، میگوید استاد لایق، تعظیم میکنم باز در زیر پای مادر. و پیشوای ملت هم با این مقام رفیع و با این مرتبه بسیار ارجمند خود باز هم خود را پیش مادر فرزند کوچک می حسابند و از این همه بزرگی و نکویی و پندار و کردار و اطوار بسیار هم با فضیلت همه ما باید آموزه های برای امروز و فردا داشته باشیم. چون مادر پیشوا بود مادر خلق، این پیکره هم بود چنان پیکر خلق. دستی طلب و دعای او، دستی طلب و دعای او دور مباد، چون شعشعه نور خدا از سر خلق. این رباعی را من بعد از آن که آگاهی اینجا پرده از پیکره مادر بزرگ ملت تاجیک برداشته شد، بداهتاً
گفتم نوشتم و به هنر والای پیکرساز کارمند شایسته تاجیکستان غفورجان جورایف احسان میگوییم که در سیمای این مادر بزرگی یک ملت را، تمدن این ملت را، هستی این ملت را و پیش از همه اخلاق حمیده، دست دعای مادر که عباره بسیار دوست داشته استاد لایق شیرالی بود استفاده کرده اند. من برابری به تمام مادران تاجیک سعادتمندی، فراوانی روزگار و آینده درخشان را آرزو کردن تمنا دارم که سروری ملت ما، پیشوای معظم ملت نیز عمر جاویدان ببینند. مبارک باد سیمای بزرگ مادر ملت تاجیک. در روی عالم هر یک انسان از مادر تولد می شود و من فکر می کنم که این پیکری که در اینجا رمز مادر رو انعکاس کردم البته به مورد بود، به موقع است که برای تربیت نسل نو است، برای انسانیت که از بطن مادر می آید جو رمزی مادر رو پیکرش رو ساختیم که در اونجا هر یک انسان نوابسته به ملت، به خلقیت، به دین مادر دارد و میخواهد که مادری خود را بالای کرسی طلاگین شناند و چطوری که در میگویند در عرفیت بهشت در زیر قدم مادران است و چطوری که در اینجا میبینید منظره های بهشتی تاجیکستان رو انعکاس کرده شده است که در اونجا هم آب آخر است و هم سایه درخت و هم پرنده های بهشتی هستند و در بالای بهشت مادر فرزند و انسانیت رو دعا کرده ایستادند. بعد افتتاح مجسمه دعای مادر، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام شخصان وطن دوست بهر آبادی یک گوشه دیار اظهار سپاس کرده این عمل سازنده آنها را شایسته تحسین خواندند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی ایروگزل فرودگاه بین المللی خوجند را رسما به استفاده دادند. بینای نوی ایروگزل فرودگاه بین المللی خوجند در اساس لایحه مجهزگردانی تکنیکی شرکت ایر انتی جمهوری قزاقستان و لایحه ساختمانی جمعیت سهامی کشاده سقوط اینتیز با طرح و نمود خاصه جوابگو به معیارهای استانداردی بین المللی بنیاد گردیده است. گزارش در این خصوص. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی ایروگزل فرودگاه بین المللی خوجند را رسما به استفاده دادند. باید گفت که بهر اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند به افتخار استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی کارهای بنیادکاری، سازندگی و آبادانی وسعت یافته در اساس نقشه‌های نو و لایحه‌های زمانوی انفراستراکچور فرودگاه با استانداردهای جهانی مطابق کرده می‌شود. جهت بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی‌ها و مسافران، تامین سطح بلند بی‌خطری آویاسیونی، بی‌خطری پروازها و مطابق نمودن انفراستراکچور فرودگاه با طلبات و استانداردهای بین‌المللی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه تجدید و مجهزگردانی تکنیکی بینای ایروگزل فرودگاه بین‌المللی خوجند در سالهای 2016-2021 عملی کرده شده. مرحله اول تالار خدمترسانی پیش از پروازی و قبول مسافران بینای نوی ایروگزل با ارزش لایحه‌ای زیاده از 220 میلیون سومانی از حساب واسطه‌های مالیوی فرودگاه بنیاد و مجهز کرده شده است. بینای نوی ایروگزل فرودگاه بین المللی خوجند در اساس لایحه مجهزگردانی تکنیکی شرکت ایر انتی جمهوری قزاقستان و لایحه ساختمانی جمعیت سهامی کشاده سوخت اینتیز با طرح و نمود خاصه جوابگو به معیارهای استانداردی بین المللی بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی از جانب کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود مهندس و شرکت آلومینیومی دولت ترکیه انجام داده شده. کارهای وصل و نصب تجهیزات و لوازمات تکنیکی و تکنولوژی و پردازگری را شرکت عثمانی دولت ترکیه اجرا کرد.
سروری دولت محترم امامعلی رحمان به اجرای لایحه و صفت کارهای ساختمان و مجهزگردانی بهای بلند دادند و تشبس‌های رهبریت فرودگاه اشتراک فعالانه کارگران و متخصصان را بهر تا به درجه سطح و استانداردهای معیاری رساندن انشاءات فرودگاه شایسته ارزیابی نمودند. با استفاده دادن بینای نوی ایروکزل فرودگاه امکان می‌دهد که تا به 400-500 نفر مسافر در قبول و گسیل در یک وقت خدمت رسانی کرده شود. مطابق لایحه و نشان دهنده های تکنیکی بینای ایروکزل به مساحت 30 به 64 متر از طرف پیش بینا و 36 به 64 متر از طرف پیران وسیع کرده شده مساحت عمومی 84 متر به 64 متر را تشکیل می‌دهد. بلندی بنا از داخل 14.6 متر و از بیرون به 17.2 متر برابر است. همچنین مطابق لایحه از دو طرف ایروکزل به سمت پیران دو گالری با درازی 22 متر و 4 زینه تلسکوپی برای هواپیماهای کلان حجم تمغه‌های چون ایروبوس A320 و بوینگ 767-300 وصل نصب کرده می شود. در مرحله میانبرده تطبیق لایحه مجهزگردانی تکنیکی بنا با تمام تجهیزات تکنیکی معاصر از جمله تجهیزات برای تامین بی‌خطری، لیفت‌های مخصوص برای مسافران معیوب، اسکالاتورها و دیگر لوازمات ایروکزل پیش بینی گردیده است. در صحن فرودگاه راه دورادور ساخته با صفت بلند فرش گردیده مسافران میتوانند توسط نقلیات تا درآمدگاه ایروکزل رسند. پیش از همه باید قید کرد که امروز برای کلی کارمندان جمعیت سهامی گشاده فرودگاه بین‌المللی خوجند یک روزی خیلی رمزی و فراموش ناشدنی است. با قدم‌های مبارک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرودگاه امروز با تنتنه 3 انشاءات بزرگ مورد استفاده قرار داده شده است که این هم برای ما یک باعث افتخار و سرفرازی بلند می باشد که ما همین تجلیل 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سبب شده است که با افتخار همین ایدی بزرگ تاریخی و ملی در فرودگاه اینقدر آبادی ها شدند، اینقدر انشاءات های زیبا زمانوی ساخته شده با تجهیزات های معاصر خدمت رسانی مجهز گردانده شدند با مقصد اجرا نمودن دستور و سفارش ها و هدایت های عاقلانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای به سطح بلند برآوردن سطح و صفت خدمت رسانی، تامین بی‌خطری اویاسیونی که این یکی از مسائل های مهم امروز در فعالیت فرودگاه محسوب می شود. از نام کل کارمندان، از نام مسئولین جمعیت سهامی گشاده فرودگاه بین‌المللی خوجند گفتنی هستم که ما در آینده نیز من بعد نیز همیشه سیاست عاقلانه، خردمندانه، بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را همیشه جانبداری میکنیم. در پیروی از آن کس همیشه به سازندگی و بنیادکاری مشغول خواهیم شد و در پیش باز انشاءات‌های زیادی هستند که آن را ما باید به اتمام رسانیم و یکی از خوشبختی اساسی ما همین است که امروز فرودگاه تماما سیمای خود را دیگر کرده است. این همه محصول استقلالیت است، این همه محصول صلح و وحدتی که با تلاش و زحمت‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت به دست آورده شده است می باشد و ما کوشش میکنیم همین دستاوردهای بزرگی فرودگاه رو همیشه حفظ نماییم، گسترش دهیم و در آینده نیز همیشه با آبادکاری و بنیادکاری مشغول شویم، چون که فرودگاه این یک دروازه دولت صاحب استقلال ما به شمار می رود و اولین توجه و نظر مهمانان، سیاحان، خارجیان محض از همین مکان حاصل می شود. ما همیشه کوشش به خرج میدیم که در این فرودگاه پیش از همه سطح و صفت خدمت رسانی، مدنیت خدمت رسانی و تامین بی‌خطری اویاسیونی همیشه در سطح بلند قرار داشته باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آغاز سفر کاری به شهر بوستان کارخانه استحصال شیفرهای اسبستی جمعیتی دارای مسئولیت محدود گنج آفر را افتتاح بخشیدند. کارخانه در مساحت 116 گکتار در مهلت 1 سال با وارد و وصل و نصب تجهیزات تکنولوژی از جمهوری مردمی چین با خرج بیش از 5 میلیون سومانی سرمایه داخلی در اساس لایحه ساخته شده است. شرح بیشتری موضوع در مطلب نوبتی برنامه. 7 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آغاز سفر کاری در شهر بوستان کارخانه استحصال شیفرهای اسبستی جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج آفر را افتتاح بخشیده
اقدام صاحبکارانро дар таъсиси корхонаҳои саноатӣ ва саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чорум стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар муҳиму шоиста арзёбӣ намуданд. корхонаи нав бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Зариф Самадов дар минтақаи саноатии шаҳри Бустон бо иқтидори истеҳсоли 500 дона шифери асбестӣ дар як шабонарӯз бунёд гардида, дар таъмини бозори дохилӣ бо ин маҳсулоти ватании сохтмонӣ тадбири муҳим мебошад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корхона дар масоҳати 116 гектар дар муҳлати 1 сол бо вориду васлу насби таҷҳизоти технологӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин бо харҷи беш аз 5 миллион сомонӣ сармояи дохилӣ дар асоси лоиҳа сохта шудааст. корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элеганти шаҳри Бустон анҷом доданд. хатти технологӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ васлу насб гардида аз озмоиши техникиву технологӣ гузаштааст. идоракунӣ ва ҷараёни кори маҷмӯи таҷҳизоти технологиро дар асоси технологияи рақамӣ ва автоматӣ пурра мутахассисони ватанӣ амалӣ менамоянд. дар корхона 25 нафар коргарону мутахассисон бо маоши баланд ба кор ҷалб гардиданд. барои истеҳсоли шифери асбестӣ ашёи хом, асбест ва семент истифода мешавад. соҳибкорон бо истифода аз имтиёзҳои давлатӣ барои воридоти ашёи хом, асбестро аз Федератсияи Русия ва Қазоқистон харидорӣ менамоянд. дар истеҳсоли шифери асбестӣ сементи истеҳсоли корхонаи ватанӣ истифода мегардад. маводи сохтмонии шиферҳои асбестӣ ки дар корхона истеҳсол карда мешавад, маҳсулоти пурра ивазкунандаи воридот мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот ва суҳбат бо соҳибкорон, мутахассисону коргарон таъкид доштанд, ки танҳо технологияҳои пешрафта ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир аз роҳу имкониятҳои рушди босуботи иқтисоди миллӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва пурра коҳиш додани воридоти маҳсулоти тайёр аз хориҷи кишвар, раҳоии иқтисодиёт аз вобастагии берунӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорону мутахассисони корхона дастуру супориш доданд, ки бо истифода аз имкониятҳо ва масоҳати мавҷуда барои сохтмон корхонаро васеъ намуда, ҳаҷми истеҳсолотро зиёд ва истеҳсоли номгӯи нави маҳсулотро ба роҳ монанд. муассис ва соҳибкорони корхона ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириҳои пайваста, ҷорӣ намудани имтиёзу сабукиҳо изҳори сипос намуда, ваъда доданд, ки дар масоҳати мавҷуда боз як иншооти коргоҳи навро оид ба истеҳсоли маводи сохтмонӣ рӯ бе роҳит бунёд менамоянд. дастгириҳои давлатии соҳибкорон таваҷҷӯҳи ғамхори доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки biz соҳибкорон ин корхонаро бунёд намоем. мо кӯшиш мекунем, ки фаъолияти корхонаро мунтазам баро монда маҳсулоти барои аҳолӣ ва сохтмонҳо заруриро истеҳсол намоем ва бозори дохилиро таъмин намоем. корхонаи мо дар як сол иқтидор дорад, ки 200 000 дона шифри асбестӣ истеҳсол намояд. мо соҳибкорон аз пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузорем, ки ба фаъолияти корхонаи мо оғоз бахшиданд ва ба мо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд ва нақша дорем, ки дар ҳамин ҷо боз як корхонаи дигар бунёд намоем. бо таъсису бунёди чунин корхонаҳо дар шаҳри Бустони вилояти Суғд ҳаҷму номгӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёд карда мешавад. аз соли 2018 то инҷониб дар шаҳри Бустон зиёда аз 10 адад корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки дар ин корхонаҳо зиёда аз 20 намуди маҳсулотҳои саноатӣ истеҳсол карда мешавад, ки қисми зиёди ин маҳсулотҳо вориду васкунанда мебошанд. корхонаи истеҳсоли шиферҳои асбестӣ низ яке аз корхонаҳое мебошанд, ки маҳсулоти ин корхона вориду васкунанда мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи ин корхона ба масъулини соҳа, соҳибкорон, мутахассисон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд, ки шумораи корхонаҳо зиёд карда шавад ва сифати маҳсулот баланд бардошта шавад. мо масъулини соҳа ва мутахассисон кӯшиш менамоем, ки ҳарчи беҳтар истеҳсоли маҳсулотҳои рақобатпазири ватаниро зиёд кунем, чунки рушди иқтисод танҳо бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ таъмин карда мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди соҳаи саноат, нақшаву тадбирҳо амалӣ гардида, шумораи корхонаҳои саноатӣ, ҳаҷму номгӯи маҳсулоти саноатӣ афзун карда мешавад.
баҳри татбиқи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тадбирҳо амалӣ гардида маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ афзун карда мешавад. дар шаҳри Бустони вилояти Суғд дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовори ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ 10 корхонаю коргоҳҳои саноатӣ таъсису бунёд ёфтааст ки дар онҳо истеҳсоли беш аз 20 номгӯи нави маҳсулоти рақобатпазири саноатӣ ба роҳ монда шудааст. дар ҷумҳурӣ 13 корхонаи истеҳсоли шифер фаъолият менамояд ки аз ин шумора 4 корхона дар вилояти Суғд, 3 дар вилояти Хатлон, 3 корхона дар шаҳри Душанбе ва 3 то дар шаҳри Ҳисор ҷойгир мебошад. иқтидори умумии онҳо 4.2 миллион донаро ташкил дода 397 сокини маҳаллиро бо кор таъмин кардааст. соли 2020 ба миқдори 1 миллиону 842 ҳазор дона шифер ба маблағи 50.3 миллион сомонӣ истеҳсол шудааст ки нисбат ба соли 2019 ба миқдори 422 ҳазор дона зиёд аст. дар 8 моҳи соли 2021 1 миллиону 328 ҳазор дона шифер истеҳсол гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 338 ҳазор дона зиёд мебошад. соли 2021 бо иштироки роҳбари давлат дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон корхонаи истеҳсоли шиферҳои асбестӣ бо иқтидори солонаи 1.1 миллион дона ба фаъолият оғоз намуд. инчунин 2 корхонаи нави шифербарорӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муаз дар шаҳри Душанбе ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Юсуфҷон 2020 дар шаҳри Ҳисор мавриди истифодабарӣ қарор гирифтанд. бо амалӣ кардани тадбирҳои созанда дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ 6 маротиба воридоти маҳсулоти асбестии шифер кам гардид. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Бустон бинои муассисаи таълимии хусусии ворисони илмро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои мактаб аз 3 ошона иборат буда дар он 18 адад синфхона бо 460 ҷои нишаст ва дигар ҳуҷраҳои корӣ ҷой дода шудааст. тафсилот дар ин бора. 7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Бустон бинои муассисаи таълимии хусусии ворисони илмро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Invest
мактаби хусусии ворисони илм дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ташаббуси оилаи Раъуповҳо бо харҷи беш аз 5 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. барои ин муассисаи таълимӣ тоза бунёди замонавӣ арзи сипос менамоем. Ин тӯҳфаи арзандаи шумо дар ҷашни 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо як неъмати бебаҳо. таҳсил намудан дар чунин муассисаи таълимӣ бахти бузург аст. ин бахтро шумо пешвои муаззами миллат муҳайё сохтед. мо хонандагон аз ғамхориҳои пайвастаи шумо миннатдор ҳастем. мо аз шумо бисёр миннатдорем, зеро шумо фаъолияти худро ба беҳтар намудани шароити таълиму тарбияи насли навраси Тоҷикистон бахшидед. мо низ дар навбати худ ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аълохонда минбаъд барои ободии Тоҷикистони азиз саҳми худро мегузорем. мо пайравони шумо, эй раҳнамои тоҷикон, бишнох аз рафторатон ин Тоҷикистонро ҷаҳон. Самолои Русия английски мехонед? Бой 5 хати ки мехонад даст савол? Ҳама? озмуни пурӯби сулҳи доноида ки иштирок мекунад? Чанд кас? Кани? Muhtaram Janobi Oli, man Qodir va Nozanin ishtirokchi ozmuni jumhuriyaviy Furug'i subhi donoyi kitob است. از روی نمینتی کودکان و نورسان می باشم. من در این آزمون 100 شعری بچگانه از خود کردم. حالا اجازه دهید من یک تاش را قرائت می کنم. وطن وطن سر می شود از گهواره، زی شیری پاک و از پیستانی مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستانی مادر. وطن بهبودی و بهروزی ایماست، وطن خوشنامی و فیروزی ایماست. محترم جناب عالی، من از آن شاد هستم که آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است را و ما تشکیل نمودید و خودی من نیز این چنین اشتراکچی این آزمون می باشم. من در این آزمون 150 شعر از خود کردم. حالا باشد یک تاش را به شما قرائت می کنم. تا جهان باشد دیارم، تاجیکستان زنده باش، سرزمینی نام دارم. تاجیکستان زنده باش، رونق و افجو برارم. تاجیکستان زنده باش، گلشنی باغ و بهارم. تاجیکستان زنده باش. محترم جناب عالی، من اشتراکچی دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. از راه نوینتی خواندن و از خود کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک می باشم. من در این آزمون 100 غزل، 2 قصیده، 40 رباعی و 20 حکایت از خود کردم. حالا اگر اجازه دهید به شما یک تاش را قرائت می کنم. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک نسیمی سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گویی مگر آن باد همه از خوتن آید. نه نه زی خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ، کان باد همه از بر معشوقی من آید. ای ترکی کمر بسته چنانم زی فراقت، گویم قبای تو مرا پیرهن آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سؤالی و سؤال از یمن آید. بر هر کی سخن اگر خواهم و گرنه، اول سخنم نام تو اندر دهن آید.
бинои мактаб аз 3 ошона иборат буда, дар он 18 адад синфхонаҳо бо 460 адад ҷойи нишаст ва дигар утоқҳои корӣ ҷой дода шудааст. муассисаи таълимӣ ба маркази гармидиҳии ягона пайваст буда, бо тамоми шароити муосири таълим сохта шудааст. боиси саодат ва ифтихор аст ки мағз дар расми кушодашавии муассисаи таълимии ворисони илм, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд. мо аз ин воқеаи фарахбахш хеле ва хеле хушбахт ҳастем ва ифтихори бузург дорем. дар ҳақиқат кӯдакони имрӯза ояндаи дурахшони ватанамон мебошанд. ман ки муаллимзода ҳастам, як орзу дорам, орзуи дерина дорам. ният дорам ки шогирдони мактабамон пас аз хатми мактаб ба донишкадаҳои беҳтарин дохил шаванд, илм омӯзанд, дониш гиранд. пас аз он дар давлатҳои пешрафт таҷрибаомӯзӣ кунанд, ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд ва пас аз он ҳатман ба кишвари худ, ба давлати худ, ба ватани худ баргашта барои пешрафту гулгулшукуфии Тоҷикистони азизамон, Тоҷикистони нотакрорамон содиқона хизмат намоянд. шукрона мекунем ки дар чунин ватани ободу озод кору зиндагӣ дорем. ин ҳама пешравиҳову бунёдкориҳо натиҷаи истиқлолият ва азму талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созанду бунёдкорони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оилаи мо иқдом гирифт ки мактаб ва кӯдакистони замонавӣ созад. таҳсил дар муассисаи навбунёд бо забони русӣ ба роҳ монда шуда, омӯзиши забонҳои англисӣ ва хитоӣ дар назар дошта шудааст. илова бар ин, дар доираи эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф дар мактаби ворисони илм тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. соли 2015 тиқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академияи Бобоҷон Ғафуров дохил шуда, онро соли 2019 хат намудам. аз замон сол инҷониб ба таълиму тарбияи шогирдон машғул ҳастам. аз ин лиҳоз ман миннатдории хешро ба ҷаноби олӣ изҳор менамоям. мо ҷавонон ҷонибдори ташаббусҳои хиратмандонаи пешвои миллат мебошем ки яке аз чунин ташаббусҳо созмон додани озмунҳои ҷумравии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва ин фурӯғи маърифат мебошад. ин иқдоми неки ҷаноби олӣ мо омӯзгоронро водор месозад ки хонандагонро дар рӯҳии худшиносии худогоҳии миллӣ ва илмомӯзӣ тарбия намоем. дар саҳни мактаб майдончаи варзишӣ бунёд гардида, барои ҷалби наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон дар ошонаи сеюми бинои нави таълимии хусусии ворисони илм толори варзишӣ ҷой дода шуда, хонандагон ба бозиҳои баскетбол, волейбол ва намуди карате ҷалб карда мешаванд. мо хонандагони мактаби ворисони илм аз ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳеле хурсанд буда ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло хонда дар оянда фарзандои арзандаи кишвари азизу миллат мегардем. От всей души благодарим вас, лидеры нации, за современную школу, детский сад, которые вы открыли для нас, за вашу заботу о нас, и обещаем учиться на отлично и в будущем развивать и поднимать престиж нашей страны. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хонандагони муассисаи таълимии хусусии ворисони илм суҳбат намуда, аз таваҷҷӯҳи рӯзафзони ҳукумати мамлакат нисбати соҳаи маориф ёдоварӣ намуда, таъкид доштанд ки ин ҳама ғамхориҳо барои ояндаи дурахшони насли наврас мебошад. дар ҷавоб ба ин, наврасону ҷавононро мебояд хуб таҳсил намуда, дар оянда ҳамчун фарзандони содиқ ба халқу ватани худ хизмати шоиста намоянд. дар даврони истиқлолияти давлатии соҳаи маориф дар Тоҷикистон рушд намуда, дастовардҳо давра ба давра бештар гардиданд. аз соли 1991 то соли 2021 дар мамлакат бештар аз 3020 иншооти соҳаи маориф бо фарогирии зиёда аз 1 млн 300 000 ҷойи нишаст сохта мавриди истифода қарор дода шуд.
قبول استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان برای تا دوره 2030 نتیجه غمخوری‌ها و سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت می باشد. در دوام سالهای سابق استقلالی شماره مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت سوخت از 702 به 938 عدد رسیده، تعداد خوانندگان باشد از 410,000 نفر به بیش از 565,000 نفر برابر گردید. شماره آموزگاران در این دوره 10,000 نفر زیاد گردیده است. دوام 10 سال اخیر در ولایت سوخت تعداد مکتب‌های غیر دولتی یعنی خصوصی 2 برابر و تعداد خوانندگان چنین مکتب‌ها 4.2 برابر افزوده است. در دوره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت 700 انشاءات ساحه معارف به استفاده داده شده. در آنها 10,500 جای نشست فراهم آورده می شود. در دوره تطبیق برنامه دولتی تامین مؤسسات تحصیلات عمومی جمهوری با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سالهای 2018-2020 در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت 130 کابینت فنی تشکیل کرده شده است. شما هستید در جهان خوشبخت‌ترین کودکان گشتیم از دل دورتان خوش آمدید بابا جان عزیز. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با شرایط تعلیم و تربیت در کودکستان خصوصی وارثان علم که سال 2015 از جانب عائله رؤوف‌آفا بنیاد گردیده است شناس شدند. این زمان در این مؤسسه تا مکتبی 100 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. به این دوسترویکان تحفه‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تقدیم کرده شد که این کودکان خوش‌طالع از غمخواری سرور دولت خیلی شاد و ممنون گردیدند. در شهر بوستان شماره مؤسسات تعلیمی تا مکتبی 12 عدد بوده. در آنها بیشتر از 2000 نفر کودک در روحیه وطندوستی و افتخار ملی به کمال میرسند. برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسات ساحه معارف از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان تدبیرهای مهم و سریع اندیشیده شده است.
اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفوروف بینای نوبنیادی مرکز سلامتی دهاتی زرزمین را مورد بهره برداری قرار دادند. 7 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفوروف بینای نوبنیادی مرکز سلامتی دهاتی زرزمین را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات مذکور بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد حفظ سلامتی مردم بنیاد گردیده در آن شرایط ضروری خدمترسانی طبی مهیا کرده شده است. قبلا مرکز سلامتی دهاتی زرزمین در بینای مطابق کنونیده شده سابق بینای جماعت دهات فعالیت داشت و بیشتر از 35 نفر کارمندان ساحه تندرستی به اهالی خدمت می‌رسانیدند. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای نوی مرکز سلامتی دهاتی زرزمین با خرج 2,278,000 سومانی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفوروف بنیاد گردیده اطراف انشاءات جشنی سبز و خرم و آباد و زیبا گردانده شده است. بینا از 2 آشانه عبارت بوده. در آشانه یکم حجره‌های بقیدگیری، رنتگن، دندانپزشکی، تحلیلگاه، اولتراسادا و در آشانه دوم باشد مأموریت، مجلسگاه، حجره‌های ایمونیزاسیا، سوزاندارگذرانی، حجره ختنه و دیگر اتاق‌های کاری جای داده شدند. ما شکرانه می‌کنیم که در فضای صلح و آباد زندگی فعالیت می‌نماییم. با امروز با دستگیری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان مرکزی سلامتی دهاتی جماعتی زرزمین با تجهیزات‌های حاضر زمان تجهیزانده شده است که ما امروز که من با تجهیزات رنگینی رقمی تجهیزانده شد که تا امروز در اینجا وجود نداشت. این تجهیزات میتواند بیماری‌های شوش یعنی معاین کند و شکست استخوان‌ها معاین میکند. در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مرکز سلامتی دهاتی زرزمین به مبلغ 1,179,000 سومانی تجهیزات‌های ضروری طبی وارد کرده شده است که این تصمیم در سمت سالم نگاه داشتن سلامتی جامعه و آسان شدن کار کارمندان ساحه تندرستی مساعدت می‌کند. در حدود این مرکز سلامتی دهاتی زرزمین نقطه یاری تعجیلی عبارت از 5 حجره با خرج بیشتر از 170,000 سومانی از تعمیر برآورده شده برای فعالیت کارمندان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. قابل قید است که در دهات زرزمین ناحیه باباجان غفوروف نزدیک 15,000 نفر اهالی عمر به سر میبرند. در دوران صاحب استقلالی با مسئله بنیاد انشاءات ساحه وارد نمودن تجهیزات ضروری طبی و با این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی توجه خاصه روانه شد. در ناحیه باباجان غفوروف یک بیمارخانه مرکزی ناحیوی، 7 بیمارخانه ناحیوی، اینچنین 3 بیمارخانه منطقوی دهات و یک مرکز بیماری‌های روحی فعالیت دارد که در دوران استقلالیت شرایط کار و خدمت رسانی در آنها بهتر کرده شدند. همزمان در این دوره 4 مرکزهای بستری کنونی خصوصی، اینچنین 7 مرکزهای امبولاتوری به فعالیت شروع نمودند. در تابعیت شبکه کمکی اولی طبی سانیتری ناحیه باباجان غفوروف یک مرکز سلامتی ناحیوی، 31 مرکزهای سلامتی دهاتی، 50 بنگاهی سلامتی، 2 نقطه طبی، 1 استانسی یاری تعجیلی و 13 نقطه های یاری تعجیلی، اینچنین 7 مرکزهای مخصوص گردانده شده موجودند. با شرافت استقلالیت دولتی در مؤسسه‌های تندرستی ناحیه تمام شرایط ضروری فراهم گردیده با غمخواری دولت و حکومت تجهیزات‌های طبی وارد گردیدند. ضمن بازدید اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کارمندان ساحه تندرستی صحبت صمیمی نموده به شخصان مسئول سپارش دادند که شرایط خدمت رسانی طبی در مؤسسه‌های تندرستی دیگر دهات دوردست بهتر کرده شود. شکرانی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در سراسر کشور عزیزمان کارهای آبادانی سازندگی با مرام ادامه دارد. امروز شکرانه میکنیم که دولت ما تنچ آسایشته است. امروز خلق جماعت دهات زرزمین از این غمخواری ها بهره‌مند شده با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفوروف یک بنای باشکوه و شهامت مرکز سلامتی صاحب شدند که امروز برای حفظ
саломати шаҳрвандони мо خیلی مهم است. این جماعت از مرکز ناحیه 7 کیلومتر از مرکز ولایت 27 کیلومتر در دوری جایگیر بود که بنیاد بنا مهم بود. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورов بنیاد تعمیر و نوسازی بیشتر از 60 انشاءات ساحه تندرستی به نقشه گرفته شده با جلب مبلغ‌های ضروری هدف‌های سازنده در عمل تطبیق گردیدند. در این دوره با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تجهیزات و لوازمات طبی به مؤسسه‌های ساحه تندرستی ناحیه وارد گردید. علاوه بر این با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورov مؤسسه تندرستی تعمیرطلب از تعمیر برآورده شده شرایط خدمت‌رسانی بهتر کرده شد. در جماعت دهات زرزمین یک بینای با شهامت مرکز سلامتی دهات زرزمین به استفاده داده شد که این بنا برای اهل جماعتچگی جماعت دهات زرزمین جدایم ضرور بود. تحفه ارزنده پیشوای ملتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شد. تمام ساکنان جماعت دهات زرزمین با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتداری خود را بیان می نماید. ما تمام ساکنان جماعت حرکت می کنیم که برای آباد زیبا گردانیدن دیار خودمان را باز بیشتر کار می کنیم. با شرافت استقلالیت دولتی رشد تمام ساحه‌های خوجگی خلق در مملکت تامین گردیده شرایط زندگی مردم بهتر کرده شد. شکر صلح و ثبات، شکر وحدت، شکر استقلالیت را میکنیم که امروز در فضای کشوری آرام و آسوده با تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عمر بر سر میبریم. امروز با دستگیری ها و غمخواری های جناب عالی یک مرکز سلامتی دو آشیانه با همه تجهیزات های زمانوی ساخته به استفاده داده شد که ساکنان جماعت زرزمین از این غمخواری های جناب عالی بسیار بی‌نهایت خرسند می باشند. ساکنان دهات زرزمین ناحیه باباجان غفورov برای توجه و غمخواری با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس نموده سهمگذاریشان را در عملی شدن هدفهای سازنده دولت و حکومت اظهار می‌دارند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دهات زرزمین ناحیه باباجان غفورov مؤسسه تا مکتبی زرزمین را به استفاده دادند. با بنیاد کودکستان زرزمین 20 جای کاری فراهم آورده شده برای کار و فعالیت متخصصانی بلند اختصاصی ساحه تعلیم و تربیت تا مکتبی جلب گردیدند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جماعت دهات زرزمین ناحیه باباجان غفورov نخست به فعالیت مؤسسه تا مکتبی زرزمین آغاز بخشیدند.
کودکستان مذکور با فعالیت 4 گروه برای تربیت 160 نفر کودکان پیش بینی گشته است. شما را تبریک به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی. شما چی را دوست می‌دارید؟ من کیندر. انشاءات از 2 آشیانه، گروه‌ها، خانه‌های علاهیده خواب و مشغولیت گذرانی، تالارهای موسیقی ورزشی عبارت است. بینای کودکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورов با صفت بلند